صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ عشق قدر شہر مدینہ، رحمت والی نوری چادر، رحمت والی نوری چادر میں کچھ ایسی وسعت ہے، رحمت والی نوری چادر میں کچھ ایسی وسعت ہے، شان قدرت دکھلاتی ہے یہ بھی رب کی قدرت ہے، والی نوری چادر میں کچھ ایسی وسعت ہے، شان قدرت دکھلاتی ہے یہ بھی رب کی قدرت ہے، مشیت کے جلووں کا مسکن شہر مدینہ، مشیت کے جلووں کا مسکن شہر
شہر مدینہ اور مصر کے حسن کو بھیج رہا ہے مصر کے حسن کو بھیج رہا ہے مصر کے حسن کو بھیج رہا ہے اترن شہر مدینہ شہر مدینہ عشق کا دلکن شہر مدینہ سوندی سوندی پیاری پیاری سوندی سوندی پیاری پیاری شہر نبی کی مٹی ہے سوندی پیاری پیاری شہر نبی کی مٹی ہے آپ شفا میں ایسی شفا کے سارے مرض کی چھٹی ہے پیاری پیاری شہر نبی کی مٹی ہے خاص شفا میں ایسی شفا کے سارے مرض کی چھٹی ہے آگے جنا ہے جس پہ فدا ہو گلشن شہر مدینہ آگے جنا ہے جس پہ فدا ہو گلشن شہر مدینہ برساتا ہے نور کا ہر دم برساتا ہے نور کا ہر دم برساتا ہے نور کا ہر دم ساون شہر مدینہ شہر مدینہ عشق کا درپن شہر مدینہ نور مجسم کے جلووں سے نور مجسم کے جلووں سے نور کا موسم لہرائے نور مجسم کے جلووں سے نور کا موسم لہرائے حسن سراپا کے صدقے میں حسن کا پرچم لہرائے مجسم کے جلووں سے نور کا موسم لہرائے حسن سراپا کے صدقے میں حسن کا پرچم لہرائے جب سرکائے روح رسی سے چلمن شہر مدینہ جب سرکائے روح رسی سے چلمن شہر مدینہ تو بن جائے کونین کی خاطر بن جائے کونین کی خاطر درپن شہر مدینہ شہر مدینہ عشق کا درپن شہر مدینہ دھڑکن دھڑکن شہر مدینہ عشق کا درپن شہر مدینہ نماز کی شان میں چند آشر سماعت فرمائیں بجتا ہے سارے زمانے میں ڈنکا بجتا ہے سارے زمانے میں ڈنکا بجتا ہے سارے زمانے میں ڈنکا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا بجتا ہے سارے زمانے میں ڈنکا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا بجتا ہے سارے زمانے میں ڈنکا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا پل میں ولایت میں ہوتا ہے چرچا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا پل میں ولایت میں
میں ہوتا ہے چرچا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا کلیئر بریلی کی چھوچا میں بولے کلیئر بریلی کی چھوچا میں بولے ہمارے دہلی میں دیوا میں بولے احمد آباد بمبئی میں پالر میں بولے دہلی میں دیوا میں بولے کلیئر بریلی کی چھوچا میں بولے ہمارے دہلی میں دیوا میں بولے پھیلا ہے ہر سمت پھیلا ہے ہر سمت کس کا اجالا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے وجہ کا ہندوستان زندہ باد بخاری دولہ زندہ باد بخاری دولہ زندہ باد پھیلا ہے ہر سمت کس کا اجالا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا اور بوٹی کو تھوڑا سا سماعت کرنا ہے آؤ تمہیں یہ حقیقت بتائے آؤ تمہیں یہ حقیقت بتائے اپنے تو اپنے پرائے بھی آئے آؤ تمہیں یہ حقیقت بتائے اپنے تو اپنے پرائے بھی آئے نجدی وہابی بھی نجدی وہابی بھی نجدی وہابی بھی نجدی وہابی بھی کھاتا ہے صدقہ کھاتا ہے صدقہ خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا یا معین حق معین یا معین حق معین یا معین حق معین یا معین حق معین آؤ تمہیں یہ حقیقت بتائے آؤ تمہیں یہ حقیقت بتائے اپنے تو اپنے پرائے بھی آئے آؤ تمہیں یہ حقیقت بتائے اپنے تو اپنے پرائے بھی آئے نجدی وہابی بھی نجدی وہابی بھی نجدی وہابی بھی کھاتا ہے صدقہ خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا نجدی وہابی بھی کھاتا ہے صدقہ خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا آؤ تمہیں یہ حقیقت بتائے آؤ تمہیں یہ حقیقت بتائے اپنے تو اپنے پرائے بھی آئے آؤ تمہیں یہ حقیقت بتائے اپنے تو اپنے پرائے بھی آئے نجدی وہابی نجدی وہابی بھی کھاتا ہے صدقہ خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا نجدی وہابی بھی نجدی وہابی بھی کھاتا ہے صدقہ خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا بندے صحیح اور کلے شیا میں برے صحیح اور کلے شیا میں امریکہ افریقہ آسٹریلیا میں برے صحیح اور کلے شیا میں امریکہ افریقہ آسٹریلیا میں سارے زمانے میں لگتا ہے نعرہ خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا سارے زمانے میں لگتا ہے نعرہ
पिया फैजान ख्वाजा जिंदाबाद, फैजान ख्वाजा जिंदाबाद, फैजान ख्वाजा जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद, गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज बजता है सारे जमाने में डंका, ख्वाजा पिया का, ख्वाजा पिया का, पद में विरायत में होता है चर्चा, ख्वाजा पिया का, ख्वाजा पिया का। मोहब्बत के साथ पूरे बात सुनाए मैं भी आपका दावा कहीं नहीं दूंगा। मोहतरम मुकर्रम मोहम्मद सलीम भाई तुम्हारी हमारी और आपके हाजिरी अल्लाह ताला इसकी हमें मज़ीद बरकत अता फरमाए और इस जगह को उनके लिए मुबारक बनाए। इसी आशिक ने कहा है, नुस्खा तुम्हें बताऊं खुदा के हुजूर का, नुस्खा तुम्हें बताऊं खुदा के हुजूर का, तो रास्ता खुदा को खुदा के रसूल का। नुस्खा तुम्हें बताऊं खुदा के हुजूर का, तो वास्ता खुदा को खुदा के रसूल का। नुस्खा तुम्हें बताऊं, सुभान अल्लाह। नुस्खा तुम्हें बताऊं दुआ के कबूल का, तो वास्ता खुदा को खुदा के रसूल का, तो वास्ता खुदा को खुदा के रसूल का, तो वास्ता खुदा को खुदा के रसूल का, खुदा के। और इसी से लगी बात किसी आशिक ने कही है, तौबा कबूल हो गई जब वास्ता दिया, तौबा कबूल हो गई जब वास्ता दिया, हसनैन का, अली का, नबी का, बुजुर्ग का। तौबा कबूल हो गई जब वास्ता दिया, हसनैन का, अली का, नबी का, बुजुर्ग का। और इसी से लगी बात किसी आशिक ने कही है, जिस जगह पर उनका नक्शे तफेपा होता है, जिस जगह पर उनका नक्शे तफेपा होता है, उसी पर लिखा मंजिल का पता होता है, उसी पर लिखा मंजिल का पता होता है। अल्लाह के महबूब हैं ऐसे महबूब, अल्लाह के महबूब हैं ऐसे महबूब, वो अगर चाहे तो बिगला भी नया होता है, वो अगर चाहे तो बिगला भी नया होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का हबीब। कौन है? अल्लाह का दोस्त। कैसा नुस्खा हमारे नबी ने हमें आता फरमाया। अल्लाह का दोस्त बनना चाहो तो सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना ले। और जो अल्लाह का दोस्त बन जाए फिर उसको क्या परेशानी, क्या दुश्वारी, क्या परेशानियों का सामना। जो अल्लाह का दोस्त है
توبہ کرنے والا اللہ کا دوست. کون ہے؟ اللہ کا دوست. اللہ کا دوست. کیوں؟ کہ توبہ کرنے سے بلندی ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ بلندی. بلندی ملتی ہے. صرف ہم ایک تاریخ دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی راستے سے گزر فرما رہے. سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے, شراب کی باٹل لی. کیا لیے؟ شراب کی باٹل لی. حضرت فاروق اعظم کو جب دیکھا تو اس نے سمجھا کہ ہم میں پکڑا گیا, ہم میں گرفتار کر لیا تھا. خلیفہ وقت کے سامنے بھی یہ جرم کرنا. اسی وقت اس نے سچی ہوگا کیا کہ آئندہ اب یہ کام نہیں کروں گا. سچی توبہ کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریب ہوئے, فرمایا کیا ہے؟ کہ حضور, اس نے جلدی جلدی میں کہا حضور سرکہ ہے. کیا کہا؟ سرکہ ہے. سرکہ ہے. اور واقعی میں جب کھولا تو سرکہ ہو گیا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں نادان شراب لے کر آتا ہے, سرکہ بتاتا ہے. کہ حضور میں بھی سمجھ نہیں پایا کہ یہ بدلا کیسے. فرمایا سچی توبہ کی وجہ سے. سچی توبہ, بڑوں محبت سے سچی توبہ کی برکت سے ہمیں ضرورت ہے. آج حالات ایسے ہیں, سچی توبہ. ایسی توبہ کرو کہ زندگی بدل جائے. اور ہمیں ایک تاریخ دے. تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت حبیب ادبی رحمۃ اللہ اور طائف کے ولی. یہ توبہ کرنے سے پہلے ان کا کام کیا تھا؟ بیاس کا کام تھا, کاروبار تھا. بیوی بارہا منع کرتی. ایک مرتبہ ایک خان کے پاس میں گئے اور وہاں سے کچھ نہیں ملا تو اس نے جو اپنے بچوں کے لیے بکرے کے پائے اور منڈی لے کر آیا تھا وہ اس کو اٹھا کر لیا. اور بیوی سے کہا بناؤ گے, میں آتا ہوں کام سے فارغ ہو کر واپس آیا, دسترخوان پر رکھا تو اس میں سے بدبو آنے لگی. اس میں سے بدبو آنے لگی. تو بیوی نے کہا کہ میرے بارہا تم سے کہا کہ اس کام سے روکا. حضرت حبیب ادبی علی بھی رحمت اللہ تھے. کیا سچی توبہ. اس توبہ کے ارادے سے نکلے. بصرہ میں خان کا ہے بصری میں حضرت خواجہ حسن بصری نے اللہ جا رہے تھے توبہ کرنے. بستی کے کنارے پہ ایک پانی کا تالاب تھا. کچھ بچے وہ تالاب کے کنارے کھیل رہے تھے. انہیں بچوں میں ایک بچے نے کہا دور ہٹ جاؤ, یہ بہت بڑا گناہگار اور کافی جا رہا ہے, کہیں اس کے قدموں کی دھول ہمیں نہ لگ جائے ورنہ ہم بھی گناہگار ہو جائیں. حضرت حبیب ادبی نے جب یہ سنا جانب آسمان دیکھ کر کہا مولا میرے گناہ سے تو بچے بھی واقف ہو جائیں. ادھر خان کا ہے بصری میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ کرتے. جیسے ہی آپ کو آسے دیکھا خانقاہ کے دروازے پر آئے اور اگر جیسے ہی داخل ہوئے سینے سے لگائے اور جتنا بھی اپنے پاس تھا حضرت خواجہ بصری نے ان کو عطا فرمایا. اب وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب واپس آئے. جیسے ہی واپس وہاں سے توبہ کر کے لوٹے وہ بچے جو تالاب کے کنارے پر آپس میں کھیل رہے تھے اور انہوں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ بہت بڑا گناہگار ہے, اس کے قدموں کی دھول لگ جائے تو ہم گناہگار نہ ہو جائیں. جب واپس توبہ کر کے آئے تو انہیں بچوں میں سے وہ بچوں نے کہا اے بچوں جلدی چلو, ارے ایک نیکوکار آ رہا ہے سچی توبہ کر کے, اس کے قدموں سے کرتا ہے ہم بھی ولی بن جائیں. ہم بھی ولی بولو محبت سے ہم بھی ولی بن جائیں گے. دیکھو توبہ کرنے سے بنتے کو اللہ کیسے انعام عطا کرتا ہے. ایک حضور سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ توبہ کرنے کی توبہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے.
तौबा कबूल होने की अलामत क्या है, तो वो फरमाते हैं कि तौबा करने वाला अगर सच्ची तौबा कर ले, तौबा करके मिट्टी में हाथ लगा दे तो मिट्टी सोना हो जाए, मिट्टी सोना हो जाए। शर्त यह है कि वो सच्ची तौबा करे, और मिट्टी सोना हुई है। तौबा करने वाले ने जब मिट्टी पर हाथ लगाया तो मिट्टी सोना हो गई। देखो तारीख में का नाम आता है हजरत बाबा फरीद गंजे शक्कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई मरतबा और वहाँ पर पहुंचा उस घोड़े पर, तो वहाँ आपके यहाँ पर हाजिरी मेरी, और बाबा फरीद से मुझे दिली लगा, दिली मोहब्बत है, निजामुद्दीन औलिया सरकार से दिली मोहब्बत है। ये तो मेरे खानदानी बुजुर्ग है। खाजा सरकार से बहुत प्यारी मोहब्बत है, इसलिए खाजा का तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। इसीलिए हम नारा लगाते हैं, गरीब नवाज सदा नवाज, गरीब नवाज सदा नवाज, गरीब नवाज सदा नवाज। सदा नवाज। खाजा की चौखट बहुत बात है। बेशक बाबा फरीद गंजे शक्कर अली रहमतुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आए, आपके मुरीद थे। मकसद आने का क्या था कि आपकी 3 बेटियां की शादी के लिए सुना है कि इनकी विलायत के बड़े चर्चे हैं, कुछ मिल जाएगा, तो अपनी बच्चियों का निकाह सुन्नत के मुताबिक करो। कैसे करूंगा? सुन्नत के मुताबिक। हमारे नबी फरमाते हैं जिसके यहाँ एक बेटी हो और उसने उसकी परवरिश की और सुन्नत के मुताबिक उसका निकाह किया, नबी फरमाते हैं कयामत के दिन उसके माँ बाप का मैं शहीद हूँ, अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत अता फरमाएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसमें 2 बेटियों की परवरिश की और सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाया। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो, सुन्नत के मुताबिक उसने निकाह किया, परवरिश की, अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। एक इरादी खड़े हुए, सरकार जिसके यहाँ कोई बेटी ना हो उसका कौन है? नबी मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते यूं मुस्कुराए कि जानसी गलियों में पड़ गई, हुए कि गुलिस्ता बना दिया, इसे रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसकी 1 बेटी वो जन्नती, जिसकी 2 बेटी वो जन्नती, जिसकी 3 बेटी वो जन्नती, और जिसका कोई कयामत के दिन पुरसाने हाल न होगा उसकी शफाअत मोहम्मद अरबी करेगा, उसकी शफाअत मोहम्मद अरबी और अब्बास मोहम्मद अरबी करेगा। और क्यों ना हो, किसी आशिक ने कहा है दिल में नूर तो चेहरे पे उजाले होंगे, दिल में नूर तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज उजाले होंगे। हश्र में अमाल जो काले होंगे वो तो सबके सब तेरी रहमत के हवाले होंगे। जहन्नम ने कहा मौला गुनाहगार है कहाँ, तो जाते हक बोली वो तो महबूब ने संभाले होंगे, वो तो महबूब ने मोहब्बत से, वो तो महबूब ने संभाले होंगे। तो वो आया और आने के बाद में कहा कि वो मंशा ये थी कुछ मिल जाएगा, निकाह के मुताबिक मैं सुन्नत के मुताबिक बच्चों का हक करूंगा। यहाँ जाने लगा और वो गरीब ने फरमाया कैसे आई कैसे जाए, कहा तो मकसद लेकर आया था, आप जानते हैं। बाबा फरीद ने फरमाया अच्छा ठीक। सामने मिट्टी का ढेला पड़ा, क्या पड़ा था? मिट्टी का ढेला पड़ा, वो उसके करीब होता है और होने के बाद कहता है बाबा उठा लूं, उस मिट्टी के ढेले के बारे में कहता है बाबा उठा लूं, तो सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया अच्छा ठीक है उठा। जब तक नहीं कहा था मिट्टी थी, जैसे ही बाबा फरीद ने कहा वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया, वो मिट्टी का ढेला मिट्टी का ढेला सोना बन गया। अब ये घर लेकर गए ना, बच्चियों का अर्थ किया, सुन्नत के मुताबिक फारिग कर दिया। उसके बाद में बीवी ने एक मरतबा पूछा कि बाबा ने जो अमल बताया था अपन भी कर लें, वो अमल अपन भी कर लें। पूरी रात पढ़ते रहे मगर क्या मिट्टी तो मिट्टी रहे, ऐसे जल्दी सोना पड़ गई। सुबह होकर आए था, क्या बताऊं जो अमल आपने बताया था वो मिट्टी को आपने जो पढ़ा था तो वो सोना हो गई।
मगर हमने पढ़ा तो वो मिलती रही। बाबा फरीद मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं, जुबाने फरीद लादारत, जुबाने फरीद लादारत, तुम फरीद की जुबान में ही लगते हो, कुरान वही है, तासीर उसमें वही है, मगर तुम्हारी जुबान फरीद जैसी नहीं है। पहले फरीद जैसी जुबान पैदा करो, फिर तासीर है। आप सच्ची तौबा करो, अल्लाह के नामों की कराम अता फरमाता है। नुस्खा तुम्हें बताऊं दुआ के कबूल का, नुस्खा तुम्हें बताऊं दुआ के कबूल का, तो वास्ता खुदा को खुदा के रसूल का। तीन मरतबा को शरीफ आवाज़ बयान सल्लल्लाहु खात्मे वसिया का एहतमाम जो पुरस्कार किया, मौला करम के साहिल कबूल फरमाए, इसका बेहतर अजर अता फरमाए। हमारे अमल के लायक नहीं बल्कि अपने फजल और करम के लायक अता फरमाए। हम सबकी जानिब से बिलखुसूस साहिब महफिल की जानिब से हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे रहमत में पेश फरमाए। नबी करीम मेरे महबूब के तमाम आबाओ अजदाद बिलखुसूस हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत आमना की रूह तैयबा को इसका सवाब जन्नतुल वक़ी जन्नतुल माला में जितने जन्नती मोमिनीन मोमिनात आराम फरमा है, बिलखुसूस सय्यदा खदीजतुल कुबरा आबिदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा की रूह अनवर को इसका सवाब असहाबे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश फरमाए। अहले बैते रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश फरमाए। बिनाते रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश फरमाए। औलादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस सय्यदा फातिमा अला जद्दीन की रूह अनवर को इसका सवाब। आपकी तमाम औलाद व अमजाद बिलखुसूस अइम्माए अहले बैते अताम की रूह अनवर को इसका सवाब। सिलसिला व सिलसिला सरकारी बगदाद की बारगाह में पेश फरमाए। सरकारी बुखारा की बारगाह में पेश फरमाए। सरकारी औश की बारगाह में पेश फरमाए। सरकारी खाजा की बारगाह में पेश फरमाए। खाजा कुतुब सरकार की बारगाह में पेश फरमाए। बाबा फरीद सरकार की बारगाह में पेश फरमाए। विदाई सरकार की बारगाह में पेश फरमाए। बाहुद्दीन सरकार की बारगाह में पेश फरमाए। माहिमी सरकार की बारगाह में पेश फरमाए। सरकार खुद आलम शाह आलम अला जद्दीन की बारगाह में पेश फरमाए। सरकार शाह रहमतुल्लाह की बारगाह में पेश फरमाए। सरकार कदा की बारगाह में पेश फरमाए। मशरिक़ ता मग़रिब शिमाल ता जुनूब जितने भी महबूबान इलाही आराम फरमा है, मरकज़ हिदायत बने हुए हैं, हमारे पूर्व जवाब में जितनी भी महबूबान इलाही कमली शाह सरकार की बारगाह में पेश फरमाए। जमालुल औलिया सरकार की बारगाह में पेश फरमाए। ये अल्लाह के महबूबों का सदका जिक्र जमील को अपनी बारगाह में कबूल
फरमा, इसकी बरकतें अता फरमा, आलम इस्लाम में बिलखुसूस खाजा के हिंदुस्तान में अमन शांति अता फरमा, गुलामाने खाजा का बोलबाला फरमा, रब्बे करीम फजल फरमा, करम फरमा, तेरे इम्तिहान के लायक नहीं मौला, तेरे करम के लायक है। अपने महबूब के नाले ने पाक के सत्ते में मौला इस बीमारी इस वायरस से हर मौमिन की हिफाजत, हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे तमाम मुताल्लिकीन की हिफाजत फरमा, और वो इस हवा में मुलव्विस है मौला उन बीमारों को शिफा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, और ईमान की दौलत साथ लेकर जो दुनिया से जा चुके मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा, दर्दो बुलंदी अता फरमा, रब्बे करीम इस ज़िक्र जमील का सदका हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, औलाद हरे नबी का सदका दुआओं में कबूलियत की बरकतें अता फरमा, हमारे ज़ाहिर और बातिन को शरीयत के मुताबिक फरमा, जितना अहबाब ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है और जितने मुताल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन मुरीदीन मशाइख़ीन मुहिब्बीन मुख़लिसीन दोस्त साहिब अफराद खानदान अहले खानदान उलमा अइम्मा अवाम अहले सुन्नत इस महफिल में जितने हाथ उठाए हुए हैं वो साहिब महफिल अल्लाह हम सबको नबी और आले नबी का सदका अता फरमा, गौस के सदक़े में अता फरमा, दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमा, रब्बे करीम करम करम कर अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, मौला हमें बड़ों का सदका बना, लोगों पर मेहरबान बना, माँ बाप का कब्रदान बना, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने वाली जिंदगी अता फरमा, हमसे वो काम मिले जिससे तू और तेरा महबूब राजी हो, उन कामों से दूर रख जिससे तेरी और तेरे महबूब की नाराजगी, इस्लामी जिंदगी और ईमानी मौत नसीब फरमा, तुझे फضل करते नहीं लगती कार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार, जब तक वापसी हो या अल्लाह, जब पे हो जा